नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर ये भिडटी मिथुन राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानकर पाखरे सबुकिछि थाई से सबु बेले काहेकि एते दुखी रही थांदी एवं ता सहित आमे माने जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने तांको भाग्य रे केतेबेले परिवर्तन आसी थाए एवं तांकर भविष्यत किपरि रही थाए। आजिर ए भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा मिथुन राशि तांकर भाग्य भविष्य एवं तांकर व्यक्तित्व एवं कौन शुभाशुभ फल मिलिबो भविष्यत रे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि होची मिथुन राशि एवं मिथुन राशि राशियाधिपति होचंती बुध महाराज। बुध हेउचंदी व्यापार वाणिज्य एवं बुद्धिर कारक ग्रह। बुध नवग्रह मध्य एपरि एक ग्रह जार कौनसी ग्रह सहित शत्रुता मनोभाव न थाए से समस्त सहित मित्रतार भावना रखि थांती। मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने अधिक ज्ञानी स्वभावर होइथांती। सेही राशि व्यक्तिशेष माने अधिक चालाक एवं चतुर होइथांती। एही राशि व्यक्तिशेष माने शत्रुता कम करिथांती। जेकोसी मते सेही लोकटी को निजर बा आपणार मित्र बोली बनाई पारुथिबे। बंधु माने मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने केबे काहाको पातर अंतर करंती नाही एवं एही राशि व्यक्तिशेष माने दानी दयालु एवं सरल स्वभावर होइथांती। गोटिए दृष्टि देखिबाकू गले राजकीय ढंगरे जीवन यापन अतिबाहित करंती। भल खाइबा एवं भल पिंधिबा समस्तंक ठारू अधिक भल देखागला भली सबुबेले निजको सजाई रखि थांती। मिथुन राशि व्यक्ति माने जहा थरे भाभी थांती ताहाकू से निश्चिंत भावरे पूरण करि थांती। काहेकि ना एही राशिर लोक माने टिके जिद्दी स्वभावर अटंती। सेथिपाई जहा पाइबार इच्छा थाए न पाइबा पर्यंत से अधिक टेंशन रहंती एवं चिंता करंती। एही व्यक्ति विशेष मानकर हृदय बहुत खोला होई थाए एवं ऊपर जहाँ भी देखा जातु ना कहीं भितरे तांकर स्वभाव बहुत नरम होई थाए। एही लोक मानकू जी थरे देखे सी ता मनरे गोटे अलग प्रकार फीलिंग्स आनी थाए। मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने देखिबाकू सुंदर होई थांती। जेभली तांकर मन पवित्र होई थाए सेही भली तांकू देखिबा पाई मध्य सुंदर देखा जाई थांती। जो व्यक्ति तांको मानकू देखि थाए निजको आपणार बोली मानी नहीं थाए। मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने मेलापी एवं सहजरे गोटे लोकंकु से विश्वास करि जाई थांती। कहिबाकू गले आखि बुझी विश्वास करि थांती जहा फल रे अधिकांश समय ये प्रकार लोक विश्वासघातकतारे पड़ी थांती। अधिकांश समय से निजर भावुथुवा लोकंक ठारू धोखा मध्य पाई थांती। मिथुन राशि व्यक्तिशेष माने सर्वदा अप्रिय सत कथा कहती एवं एई अभ्यास पाई तांको पाखरे खूब कम सांगसाथी रही थांती। एमानकर सांगसाथी बहुत अधिक थांती किंतु निजर प्रिय एवं मित्र बहुत कम रही थांती। कारण एमानक सहित रहिबा पाई निजर मन को स्वच्छ निर्मल एवं परिष्कार रखिबा पाई पड़िबो। कारण एई व्यक्ति विशेष माने मिछ कहूथुबा लोक बा ठकुथुबा लोक आदौ विश्वास करंती नाही किंबा से व्यक्ति विशेष मानक सहित मिलामिशा करंती नाही। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने खूब सहजरे जानी पारिबे जे एई लोक मिछ कहूची एवं एई लोकटी सत कहूची। सेथिपाई मिछ कहूथुबा लोक माने एमानक ठारू दूररे रही थांती। एमानकर किछि अप्रिय सत कथा कहिबा पाई किछि व्यक्ति विशेष माने एमानक ठारू दूरेई जाती। सेथिपाई एमाने सर्वदा दुखी रही थांती। गोटिए राजकुमार पाखरे सबु किछि थाए किंतु लोक माने तांकू भय करी तांको पाखकू जाती नाही एवं राजा को एका रहिबा पाई बेले बेले पड़ जाए। सेही भली मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानकू मध्य
ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପଛରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅପବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ବନାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜର ଏବଂ ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଧୋକା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯାହାକୁ ଥରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଧୋକା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେହି ଲୋକକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ରଖିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ 60% ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ପଛରେ ଖରାପ ଗପିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଦାପି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ବେଶୀ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା କଲେ କାହାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳିଗୋଳ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି କେୟାର ଖୋଜନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପରିବାରରେ କଳିଗୋଳ ରହିଥାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଦାନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଛ କହିବ ବା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କୁହନ୍ତି ବା ଅସୁବିଧା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପର ଉପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 27 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥିବେ ତ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ।
କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆଦୌ ମନେ ରହିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏହି କଥାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାୟୁ ଭଳି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯେତିକି ମିଳେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଶେଷରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ମୋର ମିଥୁନ ରାଶି, ମୋର ବିବାହ ଏକାଥରକରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।